Okay, hello students. Welcome to DBS PU Independent College, Shumoga. Myself, Manjanaik BY, Department of Chemistry. I once again welcome all of you to the colorful world of chemistry practical recording sessions. Okay, for the first PUC, means for the this year, you are having totally 12 experiments. Means among the 12, means let me discuss now the experiment number 10. Experiment number 10. So here the name of the experiment number 10 is called titration. Titration means another word or nothing but in general the name of the reaction is called titration is called volumetric analysis. So ನಿಮ್ಗೆ actually 12 experiments ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 12ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮೈನು ಅಂದರೆ ಸೊ 10 and then 11. ಸೊ 10 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಏನು ಏಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ molarity of sodium hydroxide solution using standard oxalic acid solution means where the solution molarity is nothing but 0.1 molar by volumetric analysis. So volumetric analysis ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ simple word ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ titration. So here we are titrating the two solutions. Here one is nothing but having the known solution, then the second one is called unknown solution. So what is the principle of the given experiment? Here actually now principle ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ so simple, a known volume of sodium hydroxide solution is titrated against the standard oxalic acid solution with the help of or using phenolphthalein as an indicator. Phenolphthalein as an indicator. By knowing the volume of oxalic acid solution consumed, the molarity of sodium hydroxide solution is calculated. So one is nothing but having the known concentration, then the another solution is nothing but having unknown concentration. Just by titrating these two solutions means with the help of indicator, so we can calculate the molarity of the given solution. So here, so what is the general reaction for the acid base reaction? So this is the general reaction. Wherever acid and then base reacts, definitely the neutralization reaction takes place. Means ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ with oxalic acid. So this is called base and this is called acid. So just by reacting these two, it forms Na2C2O4 plus 2H2O. So Na2C2O4 means we are calling sodium oxalate. Sodium hydroxide reacts with oxalic acid and it forms sodium oxalate and then water. So the whole reaction generally ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ the neutralization reaction. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. and once again the reaction is called neutralized reaction. The formed product is called salt. So this is the general reaction. Then what is the procedure for the reaction? So ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. So this is the procedure. A burette is washed with water and rinsed with the standard oxalic acid solution. So means burette ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. So burette is washed with water and rinsed with the standard oxalic acid solution, and burette is filled with the same oxalic acid solution and the initial reading is noted. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು, ದೆನ್ ಹೇಗೆ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ 10 ml pipette is washed with water and rinsed with the sodium hydroxide solution. Exactly 10 ml of sodium hydroxide solution is pipetted out into a clean conical flask. 2 to 3 drops of indicator, especially here the phenolphthalein indicator is added to the flask. So after adding indicator, the solution turns pink. The solution turns pink in color. The pink solution or the solution is titrated against standard oxalic acid solution taken in the burette till the solution becomes colorless.
ಸೊ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಆರ್ ಪಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ is noted. The titration is repeated to get concordant values. So once same titration actually now repeat ಮಾಡ್ತೀವಿ in order to get the agreeing values or concordant values. So once completing the titration part, so this is the tabulation and then calculation. So ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ml is noted. And finally the concordant volume of burette value is taken as x ml. ಅದೇನಂತ ಗೊತ್ತಿ ನಾವು x. And with the help of the formula A1 M1 V1 of NaOH equals to then A1 A2 M2 V2 of H, ಯಾವುದು oxalic acid. With the help of formula, simple one, is equals to A2 V2 M2 of oxalic acid C2H2O4. With the help of this formula, definitely we can calculate the molarity of unknown solution. So ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ and then procedure part. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು, ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಪಿಂಕ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ agreeing values for same values, and finally with the help of the formula, so we can calculate the molarity of the given solution. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 10, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪಿಪೇಟ್. ಸೊ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಟು 10 ml ಪಿಪೇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಪೇಟ್ 10 ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 50 ml. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ಯೂರೇಟ್, ದೆನ್ ಪಿಪೇಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ with the standard oxalic acid solution. Rinse means just ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಾಶ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ರಿನ್ಸ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ರಿನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೇಟಲ್ಲಿ 0 to 50 ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ 0. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ ಅದು? 0 ಬರೋವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಒಂದೇನು ಅಂದರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫನಲ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 0ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಪ್ವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಟಿಪ್ವರೆಗೂ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಪ್ವರೆಗೂ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬ್ಯೂರೇಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು 0ಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ this is the colorless solution where the lower meniscus of the colorless solution is exactly coincide to the 0 mark. So ಏನು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹೀಗೆ. ಸೊ ದ ಲೋವರ್ ಮಿನಿಸ್ಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 0ಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ಯಾವುದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ದ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ, ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ನಾಬು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೈಟು ನಾಬ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಐ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 0ಗೆ ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಐ ಲೆವೆಲ್. ನಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ 0. ದೆನ್ ಪಿಪೆಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಪಿಪೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಪೆಟ್ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 ml ಪಿಪೆಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಪಿಪೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಾಶ್ ದ ಪಿಪೆಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಿಪೆಟ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಾಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಶ್ ದ ಪಿಪೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್, ದೆನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ರಿನ್ಸ್ ದ ಪಿಪೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಪೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಪಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ NaOH. ಸೊ ಪಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಈಗ ಪಿಪೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ರಿನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಿಪೇಟ್ ಔಟ್ 10 ml ಆಫ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದದು ಅನ್ನೋನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, NaOH. ಸೊ ಪಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಪಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಶ್ಡ್ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಪೇಟ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಿಪೇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಳಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಪೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್
the whole solution to the conical flask, 250 ml conical flask. So transfer ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬಾಟಮಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿಪೇಟ್ ಟಿಪ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಕಲರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಒಂದು 2 to 3 drops ಆಫ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲೀನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Means once by adding phenolphthalein, the solution in the conical flask turns pale pink. ಏನಾಗುತ್ತೆ? Pale pink. So we have to titrate the solution till the color in the conical flask changes from pale pink to colorless. So pale pink ಇದೆ, ಈ pale pink ಇರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾಬ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ನಾವು 0 ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? 0. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು? ದ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ದ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶೇಕಿಂಗ್, ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಡ್ರಾಪು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯೂರೇಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಶೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ till the color in the conical flask changes from pink to colorless. So while titration ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯೂರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಲರ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬರಲಿ, ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಕಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಲರ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಇವಾಗ? ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಒನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ದ titration. Titration stop ಮಾಡಿ we have to mention the burette values. So initial ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? What is the initial burette value? 0.0. ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? 0ಗೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ 0 ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೊ here the initial burette reading is nothing but 0.0. So what is the burette value? The final burette value. So here 10.5. So the lower meniscus of the solution exactly coincide to the 10.5. ನಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಯುವರ್ ಐ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 10.5. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ? 10.5. ಸೊ 10.5 is nothing but the final burette reading. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ once again 10.5. Means we have to continue or nothing but titration for agreeing values. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೇಮ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡೆಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಟೈಟ್ರೇಷನ್ 10.5 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 10.5 ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ 10.5 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ? ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಇನಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಪಿಪೆಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ 10 ml ಆಫ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿಪೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 10 ml. ಸೊ 10 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಶ್ಡ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. Pipette out 10 ml of NaOH solution and add 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator. So phenolphthalein indicator, it shows pale pink color, or usually the pink color in the basic media, but it shows colorless, means it is colorless in the acidic media. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಅಂದರೆ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ವೇರ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಬೌಟ್ 8.3 to 8.5. ಸೊ ಇಸ್ ದ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ pH ಸ್ಕೇಲ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 14. ಬಟ್ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಆ ಬೇಸಿಕ್ pH ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ pH ರೀಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಕೋನಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಡ್ 2 to 3 drops of phenolphthalein indicator. ಸೊ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಕಲರ್ ಇವಾಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್. ಸೊ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಾಗಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10.5 and start titration just by adding the oxalic acid solution from the burette drop by drop till the color changes from ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಟು ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇಲ್ ಪಿಂಕು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇರೋದು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ burette drop by drop till the color changes from pale pink to colorless. Pale pink to colorless. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಕಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಲರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಲರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ burette ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ burette ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ burette ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಫೈನಲ್ burette ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲ್ burette ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಡ್ ಟು 21. ಎಲ್ಲಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ? 21. ನಮ್ಮ ಐ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು? 21. So this is the final burette value where the color changes from pale pink to colorless. ಎಷ್ಟಿದೆ? 21. So ಬರೆಯೋಣ. So this is the final burette value of second trial 21.0. Then what is the difference here? Once again here ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ 10.5. So first and second reading are nothing but same, means concordant. Both are concordant in the sense there is no necessity of taking trial 3 or trial 4. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ಸ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಕಾರ್ಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ means there is no necessity of titrating against oxalic acid. So both are nothing but same. So third ಮತ್ತೆ 4 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 10.6 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು 10.6 ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10.5 ಮೀನ್ಸ್ there is no necessity of titration. So what is the concordant value here? The X is nothing but 10.5 ml. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ? 10.5. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಯಲ್ ಸಾಕು, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು?
So A1 M1 V1 of NaOH is equals to A2 M2 V2 of oxalic acid C2H2O4. By the help of this formula, means we have to calculate the molarity of unknown solution yaudu NaOH. So here A1 is nothing but the acidity of NaOH. Acidity means here the number of replaceable OH minus ions. Yesterday only 1. And here A2 means the basicity of oxalic acid means C2H2O4. Means the number of replaceable hydrogens. Yesterday hydrogen is only 2. In the sense it is nothing but 2. So what is the basicity of oxalic acid means 2, because the number of replaceable hydrogens are nothing but only 2. So by the formula M1 of NaOH is equals to A2 M2 V2 of oxalic acid divided by, so here A1 V1 of yaudu NaOH. This is of oxalic acid C2H2O4 and this is of NaOH. So with the help of this formula ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, so the molarity of the given solution calculate ಮಾಡ್ಬೋದು. So here and here, so this is nothing but 2 into 0.1 into x. So V2 na ಏನಂತ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು x. In the sense, what is the value of A2 here? A2 is nothing but 2 into what is the value of M2, means the molarity of oxalic acid is nothing but 0.1 into what is the value of V2. So yesterday V2 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ತಗೋತೀರಾ x. So what is the value of V2 and x means 10.5 divided by what is the value of A1 1 into what is the value of V1. So ಎಷ್ಟು pipette ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, the value of is nothing but 10. ಎಷ್ಟು pipette ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ 10. Just by calculating the values, 2 into 0.1 into 10.5. So here 2.05 divided by 10. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 2.05. So 2.05 divided by 10. Then 0.5 divided by 10. 2.05 divided by 10. So what is the value is nothing but 0.2 molar. 0.2 molar. So finally by the calculation A1 M1 V1 A2 M2 V2. So calculation ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ the molarity of NaOH solution is equals to ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ what is the molarity is nothing but ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 0. So this is finally 0.2 molar. So with the help of the formula, ಯಾವ formula ಇದು 2 into ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 0.1 into 10.5 divided by 1 into 10. So here this is nothing but 2.05 divided by 10. So finally this is nothing but 0.2 molar. So this is the concentration of unknown solutions, especially ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ NaOH. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು estimate the amount of means NaOH present in a given solution in terms of molarity. So what you mean by molarity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the number of moles or nothing but the molecular weight of the substance dissolved in 1 liter of the given solution. So here 0.2 is nothing but or 0.2 m is nothing but the molarity of the unknown solution. So one is nothing but known solution, second one unknown. Known ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು standard solution whose concentration should be known, unknown means whose concentration should be unknown. So finally this is the molarity of sodium hydroxide is equals to Y, or
is nothing but 0.2 molar 0.2 molar solution. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಎರಡೇ ಟ್ರಯಲ್ ಸಾಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ NaOH ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.